ये खालसा पंथ जिसने पिछलियां लगभग 3 सदियां एक तो बाद एक साम्राज का टाकरा किया। 1710 विच बहादुर शाह वालों ये फरमान जारी किया जाता है कि हर नानक प्रस्त नूं मार मुकाया जाए। 20वीं सदी के महान सिख फिलोसफर सरदार कपूर सिंह कहते हैं कि लगभग 3 लाख सिंह ਸਿੰਘਣੀਆਂ इस सदी दे विच शहीद हुए। चमकौर की गढ़ी साहिबजादा अजीत सिंह शहीद हुंदे ने, साहिबजादा जुझार सिंह शहीद हुंदे ने, ते 10वें पातशाह खुशी दे विच बोले सो निहाल सत श्री अकाल दा जयकारा गजांदे ने। चमकौर की गढ़ी साडा प्राइड है। 10वें पातशाह तीर दे नाल काई दा बूटा पुट के कहंदे ने मुगलिया राज दी जड़ पुट्टी गई। जून 84 का घल्लूघार है। एक पासे जुल्म की सिखर है जिस नाल ब्राह्मणवादी साम्राज ने अपनी जड़ पुटा ली है। तो जदों तक उन्हां दे कोल एक भी साह सी और एक भी गोली बाकी सी, वो अखीरले साह ते अखीरली गोली तक लड़े। पार्लीमेंट के गलारियां ये गल आम कही जान लग पई कि सिख पढ़ते सी राज करेगा खालसा, ऐसी मार मारी है कि याद करेगा खालसा। तो इस दा जवाब संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडां वालियां दे अल्फाज दे विच ही खालसा जी शहीदां दे खून दा हक लैणे। गगन दमामा बाजिओ परिओ निशान है घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझण को दाओ। सूरा सो पहचानी है जो लरै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़ै खेत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ। दुनिया के जिस कोने च भी गुरु नानक नाम लेवा सिख वसदे ने, अज 37 वरे पहलां दा घल्लूघार है। टैंकां तोपां नाल हमला इवें महसूस हुंदा है कि जिवें साडे वजूद दे उत्ते वो टैंक चढ़े आउंदे होण, साडे अपने उत्ते वो तोपां दे गोले वरदे होण। ये खालसा पंथ जिसने पिछलियां लगभग 3 सदियां एक तो बाद एक साम्राज का टाकरा किया। एक जमाना सी लगभग 4 सदियां पहला जदों जहांगीर मुगलिया सल्तनत का बादशाह, उसने अपनी स्वै जीवनी ऑटोबायोग्राफी च लिखिया गुरु नानक साहब दे इस सच हक इंसाफ के घर नूं दुकाने बातिल झूठ की दुकान। और इस गल दे सबूत ने कि किवें इस सोच दे थल्ले ही गुरु अर्जन साहब की शहादत हुंदी है ते लगातारता दे नाल फिर साडी टक्कर मुगलिया साम्राज नाल, जिहड़ी जदों 1762 दे विच लाहौर दे विच पहला सिख राज बाबा बंदा सिंह बहादुर तो बाद 12 मिसलों के तजर्बे तो बाद स्थापित हुंदा है। तो ये संघर्ष फिर अगले 30 साल भी एक या दूसरे तरीके दे नाल जारी रहिंदा है। 1799 तक जदों कि महाराजा रणजीत सिंह लगभग 19 वरे की उम्र लाहौर के तख्त ते बैठते ने। तो ये सारा सफ़र 1710 विच बहादुर शाह वालों ये फरमान जारी किया जाता है कि हर नानक प्रस्त नूं मार मुकाया जाए। एक सदी का संघर्ष, 2 घल्लूघारे, 1746 का छोटा घल्लूघार है, 1761-62 का वड्डा घल्लूघार है, और एक पूरी सदी जिस बारे 20वीं सदी के महान सिख फिलोसफर सरदार कपूर सिंह कहते हैं कि लगभग 3 लाख सिंह ਸਿੰਘਣੀਆਂ
ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਪਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ, ਉਸ ਜ਼ੁਲਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਾਕਿਆਤ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕੰਧ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ। ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਮੁੜਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਬਾਹਰ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਈ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਗਲਿਆ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਗਈ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸਿਖਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਰਖੋਰ ਬੱਚੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਬਰਾਬਰੀ 'ਚ ਜੂਝਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ, ਸਕਤਾ ਸੀਹੋ ਮਾਰੇ ਪੈ ਵੱਗੇ ਖਸਮੈ ਸਾਹ ਪਰਸੋਈ। ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ, ਦੋ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆਪਸ 'ਚ ਘੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਿਊਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਂਹ ਵਾਂਗ, ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ, ਬਘਿਆੜ ਵਾਂਗ ਝਪਟੇ ਔਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਕਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਇੱਜੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਨਸਰੇਬਲ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੜ ਪੁਟਾ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਮੇਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੜਵਾਲ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੜਵਾਲ 'ਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਹੱਟਾ ਦੀ ਮਾਂ ਜੀਜਾਬਾਈ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵੇਰਵਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਧਨਾ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰਤ ਈਮਾਨ, ਦੌਲਤ ਗੁਜ਼ਰਾਨ, ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਫਕੀਰ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸ਼ਸਤਰ ਗਰੀਬ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਰਵਾਣੇ ਕੀ ਪੱਖਿਆ। ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਤ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ ਭਾਵਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਆਨ, ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲ। ਕਿਰਪਾ ਗ੍ਰੇਸ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਆਨ ਅਣਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਲਫ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ UN ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦਰਜਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਨਰਲ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਆਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਫੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਰਨੈਲ
ਉਹ ਬਦ ਇਖਲਾਕ ਬਰਾੜ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹਵਾਈਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਵਿੰਗ ਦਾ ਐਡਵਰਸਰੀ ਹਿਜ਼ ਡਿਊ ਦੇ ਫੌਟ ਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ ਐਂਡ ਬੁਲੇਟ, ਕਿ ਜੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਹ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਲੜੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ, 10 ਲੱਖ ਨਾਲ 40 ਦਾ ਭਿੜ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਢਾਇਆ, ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਤੈਮੂਰ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਹਜਮਾਨ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ। ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਸਰਿਆ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆਨ ਔਰ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਉਚਰੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਗਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਕਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਐਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਅੱਜ 37 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵੀ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਅਮਰ ਵਾਂਗ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ 37 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਔਰ ਅਣਖ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬੀੜ ਵੀ ਲੱਭ ਪਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੋਲੀ ਵੀ ਲੱਭ ਪਈ। ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਜਦੋਂ ਆਊਟ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਹੋਲੋਕੌਸਟ ਨਾਲ, ਐਥਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀਆਂ। ਕੌਮਾਂ ਉਦੋਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਭੁੱਲਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਨਾ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣੇ। ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ਸਨ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਾਊ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਲਾਂ ਹੁਣ ਔਨ ਰੈਕਰਡ ਹੈ ਕਿ 18 ਜਾਂ 19 ਮੀਟਿੰਗਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨਾਲ ਵੀ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਲੌਂਜਿਸ 'ਚ ਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵਾਂਗ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 37 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰੀਆਂ, ਉਹ ਉਸ ਰੱਖੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੁੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ
ਉਸ ਦਾ ਕਰਕਸ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਰਾਈਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 3/4 ਸਾਡਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਟਿਲਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ 311 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਕੂਕ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ UN ਦੀ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, UN ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵੀ ਹੈ, ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵੀ ਹੈ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤਰ। ਕਿ ਕੀ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੀ ਯਤਨ ਹੋਏ, ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਏ, ਕੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੀਏ। ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਕ੍ਰੇਡਲ ਹੈ, ਪੰਗੂੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਸਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਾਘਾ ਤੋਂ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਲਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੈਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਬੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਰੀਅਲਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੰਥ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ, ਹਉ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤਿਸ ਕੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 37ਵੀਂ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣ ਵੱਲ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜੈਕ ਬੂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ, ਵੀ ਐਗਰੀ ਟੂ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਵਾਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਰੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜੈਕ ਬੂਟ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾਈਏ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਈਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।